السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت و عافیت سے ہوں گے، اور آج میں اس ویڈیو کو بنا رہا ہوں۔ آج تھوڑی جگہ تبدیل ہوئی ہے، اس کی بنیاد پر تھوڑی دقتیں پریشانیاں آئی ہیں، جس کی بنیاد پر ویڈیو اپنے وقت پر ڈاؤن لوڈ نہیں کی جا سکی۔ خیر بہرحال آج میں صرف اتنا ایک بڑی اہم گفتگو کے ساتھ پھر حاضر آیا ہوں کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بہو نے اپنی ساس کو قتل کر ڈالا۔ ایک بہو نے اپنی ساس، جو بوڑھی ساس تھی، اس کو قتل کر ڈالا۔ کس بنیاد پر، کس وجہ سے ایک بہو نے اپنی ساس کو جان سے ہی مار ڈالا، وہ بھی زہر کی دوا دے کر۔ اس سے نہیں مری، پھر اس کے بعد دھاردار ہتھیار سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ وہ ساس جو ہمیشہ یہ سوچا کرتی تھی، جس نے اپنے بیٹے بچپن سے لے کر اس نے جوان کیا اور اس کی شادی کی، بچپنے میں جب بیٹا تھا تب وہ ساس ماں سوچا کرتی تھی کہ میں اپنے گھر میں ایک چاند سی دلہن لے کر آؤں گی۔ وہ ساس جس کی بڑی خواہش تھی کہ ہمارے گھر میں ایک چاند کے ٹکڑے کی طرح ایک میری بہو آئے گی، جو ہمارے گھر کو روشن کرے گی، ہمارے گھروں کو آگے بڑھائے گی، ہمارے بچے کی نسل کو آگے چلائے گی، ہمارے خاندان کو آگے بڑھائے گی۔ ہر ساس ایک ماں ہوتی ہے، وہ سوچتی اپنے بچے کی بھلائی کے لیے، مگر اس بوڑھی ساس کو، اس بیٹے کی ماں کو یہ پتا تھا کہ جس بہو کو میں بڑی محبت کے ساتھ لانا چاہتی ہوں، جس کے میں ارمان خواہش میں نے 20 سال پہلے اپنے سینے میں رکھی تھی، وہی بہو میری جان کی دشمن، یعنی جانی دشمن بن جائے گی، میری جان لے لے گی۔ کوئی دنیا بھر کی ساس ہی نہیں جانتی، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ جس طریقے سے ایک ماں کا درجہ بیٹی کے لیے گھر میں ہوتا ہے، ویسے شادی کے بعد بیٹی کے لیے ساس بھی ماں ہی کے درجے میں ہوا کرتی ہے۔ لیکن جو سمجھدار ہیں، جن کے گھروں میں اسلامی قوانین ہیں، جس کے ماتا پتا نے، والدین نے، ماں باپ نے اپنے بچیوں کو اچھی اسلامی تربیت دی ہے، ان کے نزدیک ایک ساس بھی ایک ماں کے مانند ہوا کرتی ہے۔ مگر یہ بات بڑی افسوسناک ہے، بہار سے میں نے پیپر میں پڑھی تو مجھے بڑا افسوس ہوا اس بات کو سن کر۔ ایک بوڑھی ماں جس نے اپنے بچے کی شادی کی تھی بڑی آن اور بڑی شان کے ساتھ، یہ سوچ کر میرے گھر میں چاند کی ٹکڑے کی طرح ایک دلہن لاؤں گی تاکہ کام میں میری بہو میرا ہاتھ بٹائے گی، مگر یہ بوڑھی ماں نہیں جانتی تھی کہ وہ بہو نہیں بلکہ میری جان کی دشمن ہوگی۔ تو دیکھتے ہیں بہار میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک بہو جو گھر میں آئی تھی، نئی نویلی تھی، حالانکہ ساس اس کے لیے ایک ڈھال بنی ہوئی تھی، اس کی زندگی کا ایک مسئلہ بنی ہوئی تھی۔ بہو گھر میں قدم رکھا تو اس نے سوچ لیا تھا، جسے آج بھی بہت ساری لڑکیاں ایسی ہیں جن کی شادی ہوتی، اپنے سسرال میں جب جاتی تو ان کے ذہن میں ایک ہی بات ہوتی، کسی طریقے سے ایک ساس، ایک نند کا کسی طریقے سے خاتمہ ہو جائے یہاں سے۔ اسی سوچ کی، اسی مانسکتا کی یہ بھی لڑکی تھی۔ اس کی ساس سے نہیں بنی، کیونکہ ساس یہ چاہتی تھی کہ میرے گھر میں خوشحالی آئے، میری بہو میری ہی بات مانے، نہ کہ محلے والوں کی مانے۔ آج کل محلے کے یہ حالات بن چکے ہیں، کوئی کسی کے گھر کو صحیح چلتا ہوا دیکھنا پسند نہیں کرتا، بلکہ ہر کوئی چاہتا کہ اس کے گھر میں یہ سکون کیسا ہے، امن شانتی کیسی ہے، سکون کو بدسکونی میں تبدیل کر دیا جائے۔ آج یہ مسلمانوں کے گھروں کے اکثر ماحول ہو چکے، ہر جگہ کا جائزہ لیا جائے، دیکھا جائے تو ہر جگہ ایک دوسرے کو دیکھ کر خوشحال لوگوں کو دیکھ کر خوشحالی نہیں آتی، بلکہ ہر انسان کو تکلیف میں دیکھ کر اور ڈال کر تب انسان کو خوشی معلوم ہوتی ہے۔ تو اس لڑکی کے یہ رجحان تھے کہ کسی طریقے سے میری سانس ختم ہو جائے۔ تو پہلے اس نے اپنی بوڑھی ساس کو ایک کیڑے مارنے والی زہریلی دوا دی، لیکن ساس بھی بڑی مضبوط دل کی رہی ہوگی، بڑی مضبوط جلد کی، بڑی مضبوط پھیپھڑوں کی تھی کہ اس نے وہ زہریلے کیڑے والی دوا کو اس نے بہو نے کھلا دیا، پھر بھی ساس نہیں مری۔ اب یہ بہو پریشان تھی کہ زہر میں نے بھی دے دیا، زہریلا سے زہریلا کیڑا اگر اس دوا کو پی لیتا مر جاتا، مگر میری ساس اس زہریلے
कीड़े की दवा को भी पी के नहीं मरी। तो उसने कहा अब क्या किया जाए। फिर उसके बाद उस बहू ने एक बड़ा धारदार वाला खंजर लिया। लेने के बाद अपनी सास के कई टुकड़े कर डाले, मार डाला। जब सुबह हुई लोगों को पता चला तो अफरा तफरी पड़ गई, पुलिस तक खबर पहुंची, पुलिस भी हाजिर हो गई। तो वहीं पर एक खंजर मिला जिससे उसने अपनी सास के टुकड़े किए थे बहू ने। फिर और तलाशी की, तफ्तीश की गई तो वहां पर एक शीशी की बोतल मिली जिसमें कीड़े, जहरीले कीड़े मारने की दवा थी। जब उसको कब्जा किया गया, उस लड़की को पकड़ा गया, उसकी बहू को पुलिस ने हिरासत में लिया, उससे पूछा गया, फिर उसने सारी बात को बताया। कहा देखिएगा पहले मैंने जहर की दवा दी, उसके बाद जहर से भी नहीं मरी, फिर मैंने हथियार से उसको मारा। तो मेरे भाइयों, मेरे बताने और कहने का सिर्फ मकसद यही है कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। ये दुनिया एक ऐसा लग रहा है एक जंगल बन चुका है। हालांकि ये दुनिया एक अमन और शांति की जगह होना चाहिए, हर किसी की मोहब्बत एक दूसरे की होना चाहिए, मगर आज हमारे दिलों से मोहब्बत को खत्म होता मैं देख रहा हूं, नजर आ रहा है। कोई किसी का हमदर्द नहीं रह गया। अगर दुनिया में कोई किसी का वाकई हकीकी हमदर्द दुनियावी एतबार से है तो वालिदैन माँ बाप से बड़ा उसकी औलाद के लिए कोई हमदर्द नहीं हो सकता दुनिया के अंदर। अभी कल ही की एक और न्यूज आपने देखी होगी कि अफगानिस्तान के लीडर अफगानिस्तान से मिलने के लिए जब यहाँ पर आए, आमिर खान जिनका नाम है अपने वक्त के बड़े आलिमों में से हैं और बाकी बड़ी हुकूमत की लगाम वो संभालते हैं, अपनी इंडिया में आए थे या देवबंद तो उलमा से मुलाकात करने के लिए। तो उसमें बहुत सारी बातें मैं मुख्तसर में बताऊं तो उनकी गुफ्तगू, उनके बयान वही देवबंद उलमा के सामने हुए होंगे, बाहर तो वो निकले नहीं है। शायद के देवबंदियों के पास उनकी मुलाकात हुई, देवबंद में गए, वहां के बच्चों को सनद हदीस की इजाजत भी दी और बहुत सारा कुछ भी उन्होंने बताया होगा, इल्मी गुफ्तगू भी की होगी। वहीं पर जो देवबंदी उलमा थे उनसे मुलाकात करने के लिए कहीं कहीं जहां कहीं कोने छाते में छुपे हुए थे देवबंदी उलमा, सब निकल कर देवबंदी मदरसा देवबंद में पहुंचे थे, उससे अफगानिस्तान से जो आया था उससे मिलने के लिए। और देखिएगा जब वो गए, एक आलिम दीन, एक की बात है, देवबंदी है, मस्जिद में इमामत करते थे, यूपी के रहने वाले, यूपी मस्जिद में पढ़ाते हैं, वहां से मुलाकात करने के लिए गए। अपने जो मस्जिद में हुजरे में रहते थे परिवार के साथ, उनके साथ उनकी बीबी और 2 छोटी छोटी बच्चियां भी थी। जब वो रात में बयान सुनने के लिए उनका गए तो वापस जब पलट के आए तो खबर उन्हें मिल चुकी, पहले ही महसूस हो चुकी थी कि उनकी बीबी और 2 ने बच्चों को कत्ल कर दिया गया। बड़ी अफसोसनाक ये खबर सुनकर कलेजा पारा पारा होता। मैं वीडियो आपको दिखा नहीं सकता हूं, लेकिन ये बता जरूर सकता हूं कि उस आलिम दीन के क्या गलती थी उस आलिम दीन की, उनके बच्चों को, जो जालिमों ने उन बच्चों को भी नहीं बख्शा, उसकी बीबी को कत्ल किया। उसके बाद छोटे छोटे 2 बच्चियां थी, उन बच्चियों को भी कत्ल कर डाला गया। ये ऐसा लगता है यार दुनिया ये जंगल राज बन चुका है, न जाने किसकी हुकूमत है और कैसी हुकूमत से लोग फायदा उठा रहे हैं। कौन लोग हैं ऐसे जो हुकूमत के काबिज में, कब्जे में नहीं है? कौन लोग ऐसे हैं जो हुकूमत के सर पर चढ़ के बेगुनाह बच्चों का भी कत्ल कर देते हैं? बड़ा अफसोस हुआ इस खबर को सुनकर। और वो आलिम दीन तो वहां गए थे, एक आलिम जो वहाबियों के थे वो तो मस्जिद से बाहर, और वहाबी एक 2 मदरसा देवबंद में गए थे। वो आमिर खान जो वहां से चलकर अफगानिस्तान से आए थे उनके बयान सुनने के लिए गए थे। अक्सर देवबंदी वहां पहुंचे हुए थे और ये भी गए थे तो उनकी गैर मौजूदगी में इनके बीवी बच्चों को मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया। बड़ी अफसोसनाक ये खबर है मेरे भाइयों। जहां भी रहो सतर्क रहो, होशियार रहो और ईमानदारी के साथ रहो। अल्लाह ताला हम सब की जान नहीं